కర్తరుడి పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ ఉండావதாக. ఈరోజు మనము వాక్యం ధ్యానించుకున్నటకై యోహాను సువార్త 1వ அத்தியாயము 17 வாக்கியாన్ని చదువుకుందాం. இன்றைக்கு நம்மளுடைய வசனத்தின் தியானத்திற்காக யோவான் சுவிசேஷம் முதல் அதிகாரம் 17வது వచనத்தை நாம் వాసిப்போம். మీరు ఎవరైనా తీసుకునేట్లా మీరు చదివి వినిపించమని కోరుకుంటున్నాను. உங்களில் யாராவது அந்த வசனத்தை எடுத்திருந்தால் நீங்க அதை வாசித்து எல்லோருக்கும் கேட்க செய்யும்படியாக வேண்டிக் கொள்கிறேன். Pastor garu, John chapter 1 verse 17 Pastor garu. எப்படி எனில் நியாயப்பிரமாணம் மோசேயின் மூலமாய் கொடுக்கப்பட்டது, கிருபையும் சத்தியமும் இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாய் உண்டாயின. ஆமென். ఆమేన్. ధర్మశాస్త్రము మోసే ద్వారా అనుగ్రహింపబడెను, కృపయు సత్యమును యేసుక్రీస్తు ద్వారా కలిగెను అని రాయబడి ఉన్నదన్నమాట. பாருங்க, இந்த இடத்துல எவ்வளவு அழகாக எழுதியிருக்கிறது என்றால், நியாயப்பிரமாணம் மோசே மூலமாக நமக்கு கொடுக்கப்பட்டது. நியாயப்பிரமாணம் மோசே மூலமாக கொடுக்கப்பட்டது. ஆனால் கிருபையும் சத்தியமும் இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக நமக்கு అளிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று కూడా சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ధర్మశాస్త్రము మోషే ద్వారా మనకు ఇవ్వబడను, కానీ కృపయు సత్యము యేసుక్రీస్తు ద్వారా మనకు అనుగ్రహింపబడను. ఇప్పుడు ధర్మశాస్త్రం అని తీసుకున్నాడలా మనకు వాక్యాలు ఉన్నాయి. మొదటిగా మోషే గారు రాసిన వాక్యాలు, మరి ముఖ్యంగా 10 ఆజ్ఞలు ధర్మశాస్త్రంగా నువ్వు ఇలా ఉండాలి, ఇవి చేయాలి, ఇవి చేయకూడదని మనకు జ్ఞానాన్ని ఇచ్చి, ఏది తప్పు, ఏది ఒప్పు, ఏది పరిశుద్ధము, ఏది పాపమని మన హృదయాన్ని ఖండించి, మన జీవితాన్ని ఖండించి, మన పాపాన్ని ఎరగడానికి ఒక దారి చూపిస్తుంది. కానీ పరిశుద్ధంగా జీవించడానికి, నీతిగా జీవించడానికి, ఆ ధర్మశాస్త్రాలను గైకొనడానికి మనకు శక్తినివ్వడం లేదు. நாம் பழைய ஏற்பாட்டில் நாம் கொடுக்கப்பட்ட நியாய பிரமாணத்தை பார்த்தால் முக்கியமாக 10 கட்டளைகள் மோசேயின் மூலமாக வந்தது. அவைகள் கர்த்தர் எதை விரும்புகிறார், எதை வெறுக்கிறார் என்று தெளிவாக சொல்லுகிறது. இதுதான் சரி, இது தவறு என்று நமக்கு காட்டி கொடுக்கிறது. ஆனால் சொல்லப்பட்ட காரியங்கள் எதை செய்யக்கூடாது என்று சொல்லியிருக்கிறதோ அவைகளை செய்யாதபடி, எவை செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லியிருக்கிறதோ அவைகளை செய்யும்படி நமக்கு பலனையோ கிருபையோ கொடுக்கிறது கிடையாது. పాత నిబంధనలో మనకి ఇవ్వబడిన ధర్మశాస్త్రము ప్రతి మనిషిని పాపిగా నిర్ధారిస్తున్నది. பழைய ஏற்பாட்டில் நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட இந்த நியாயப்பிரமாணம் ஒவ்வொரு மனுஷனையும் பாவியாக அது நம்மை சுட்டி కాண்பிக்கிறது. బాగా ఆలోచించండి. దేవుని వాక్యం రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయం పూర్తిగా నిండుగా మీరు చదువుకున్నట్లు అక్కడ రాయబడిన విషయం ఏంటంటే, ఒక మనిషి ఆదాము ద్వారా పాపము వచ్చెను, అదే విధంగా క్రీస్తు ద్వారా మనకు పరిశుద్ధమైన జీవితము, నీతి కలిగిన జీవితము మనకు కలిగినని దేవుని వాక్యం రాయబడుతున్నది. అదే అధ్యాయంలో ఇలా కూడా రాయబడింది అన్నమాట. ఆజ్ఞ లేకపోతే పాపం అనేది లేదు. పాపం అంటే ఏంటండి? దేవుని ఆజ్ఞను அతిக்கிரமிச்சுட்டே பாபம். ரோமர் 5ஆம் அதிகாரத்தை நீங்க முழுமையாக எடுத்து வாசித்து பார்த்தால் அந்த இடத்துல எழுதப்பட்டிருக்கிறது. ஒரே மனிதன் ஆதாம் மூலமாக பாவம் வந்தது எல்லோரும் மேலும். அதே போல இயேசு கிறிஸ்து விசுவாசிக்கிறதுனால எல்லோரும் நீதிமான்களாக மாற்றப்படுகிறோம் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. அதே ரோமர் 5ஆம் அதிகாரத்தை நீங்கள் தெளிவாக வாசித்து பார்த்தால் அந்த 5ஆம் அதிகாரம் சொல்லுகிறது, என்ன சொல்லுகிறது என்றால், கட்டளை இல்லாது இருந்த நேரத்தில் பாவம் கிடையாது. ஒரு கட்டளையை ஆண்டவர் விதித்ததுக்கு பிறகுதான் அதை எதிர்த்து செய்யும் போதுதான் பாவமாக மாறுகிறது. அப்போ ప్రమాణங்கள் ఇల్లాமல் పావం கிடையாது. ఇంకా చెప్పుకోవాలంటే పౌలు ఇలా చెప్తున్నాడు, పాపము ఆజ్ఞ రాకముందు ఉన్నప్పటికీ ఆజ్ఞ వచ్చిన తరువాత అది అత్యధికంగా పాపముగా మారెను, శిక్షను కూడా మనకు తీసుకొస్తున్నది, దండనను తీసుకొస్తున్నది అని కూడా చెప్తున్నాడు. பவுல் இன்னும் அதிகமாக ஆழமாக அவர் சொல்லுகிற விஷயம் என்னவென்றால், பாவம் இருந்து கொண்டிருந்தாலும் ஒரு கட்டளை வருகிற வரைக்கும் அதனால் நமக்கு எந்த விதமான தண்டனையோ எந்த விதமான சிக்ஷையோ நமக்கு உண்டாகல. ஆனால் ஒரு பாவம் இருந்து கொண்டிருந்த பாவத்துக்கு விரோதமாக ஒரு கட்டளை வந்த உடனே அந்த பாவம் இன்னும் அதிகமான பாவமாக மாறி நம்மை நியாய தீர்ப்புக்குள்ளாகவும் దండనకుள்ளாகவும் கொண்டு வந்து விடுகிறது என்று పౌలు சொல்லுகிறார். అలాగంటే దేవుడు ఒక ఆజ్ఞని
పోయిన ఎడల, ఒక విషయం పట్ల ఒక ఆజ్ఞను ఇవ్వకపోయిన ఎడల మనం అది చేస్తే తప్పు కాదు. ஆண்டவர் ஒரு விஷயத்தை நமக்கு கட்டளை கொடுக்காவிட்டால் நாம் அதை செய்கிறது తవరు கிடையாது. కానీ ఒక ఆజ్ఞ అంటూ ఇచ్చి, ఇవి నువ్వు చేయాలి, ఇవి నువ్వు చేయకూడదని చెప్పినప్పుడు, కొన్నివి చేస్తే పాపం, కొన్ని చేయకపోతే పాపంగా మారిపోతుంది. தேவன் சில கட்டளைகளை கொடுத்து, இதை நீ செய்ய வேண்டும், இதை நீ செய்யக்கூடாது என்று சொன்ன உடனே, சில காரியங்களை செய்கிறதுனால பாவம், சில காரியங்களை செய்யாம இருக்கிறதுனால పాపం. హత్య చేయరాదు అన్నాడు దేవుడు. హత్య చేస్తే పాపం అండి. கொலை செய்யாதிருப்பாயாக என்று న్యాయప్రమాణం కట్టளை சொல்லுகிறது. కొலை செய்தால் పాపం. అదే విధంగా బైబిల్ వాక్యంలో ఇలా కూడా ఉంది. మనకు ఆజ్ఞలు పేదలకు, నిరుపేదలకు నువ్వు సహాయం చేయాలి. సహాయం చేయకుండా ఉంటే కూడా పాపం అవుతుంది. నీకు మేలు అని ఒక విషయమును ఎరిగి తెలిసి అవి చేయకపోతే మీకు పాపం అంటూ కూడా దేవుని వాక్యం చెప్పబడుతున్నది. இது நன்மை என்று நீங்கள் அறிந்திருந்தும் அந்த விஷயத்தை செய்யாமல் போனால் அது உங்களுக்கு பாவமாக மாறும் என்று கர்த்தருடைய వచనం நமக்கு బోధిக்கிறது. ధర్మశాస్త్రము మనల్ని దేవుని యొద్దకు తీసుకెళ్లడం లేదు గాని, దేవుని ఆజ్ఞ ఏమో, దేవుడు వేటిని కోరుకుంటున్నాడు, వేటిని ద్వేషిస్తున్నాడు అనే జ్ఞానాన్ని ఇస్తుంది తప్ప, దేవుని యొద్దకు ధర్మశాస్త్రం మనల్ని తీసుకెళ్లడం లేదు. ఇంకా చెప్పుకోవాలంటే దేవుని సన్నిధికి వెళ్ళకుండా మన హృదయాన్ని గుచ్చడము మాత్రం కాదు, దేవుని చూస్తూ భయపడుతూ దేవుని ఆజ్ఞను నేను అతిక్రమించేశానని వెనకడుగు వేయడానికి ధర్మశాస్త్రం మనకు ఉపయోగం పడుతుందన్నమాట. క్రీస్తు వచ్చేంత వరకు ఈ ధర్మశాస్త్రము మనల్ని నడిపిస్తూ వచ్చింది. ఎలా నడిపిస్తూ వచ్చిందంటే ప్రతి ఒక్కరూ చేయలేక, ఆ బరువును మొయ్యలేక చాలా నలిగిపోయారు. ஆண்டவர் கொடுத்த கட்டளைகள், பழைய ஏற்பாட்டில் கொடுத்த கட்டளைகள் இயேசு கிறிஸ்து வருகிற வரைக்கும் ஜனங்கள் வந்து அதை சுமக்க முடியாத ஒரு சுமையாக இருந்து, ஏனென்றால் அவர்களுக்கு நன்மை என்று தெரிந்தாலும் அந்த நன்மையான காரியத்தை செய்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு பலன் ఇల్లాமல் இருந்தது. పాత నిబంధన సమయంలో జీవించిన వారు ఎవరు కూడా ఆజ్ఞలను గైకొనుట ద్వారా రక్షణ పొందలేదు. பழைய ஏற்பாட்டில் இருக்கிற யாருமே கட்டளைகளால அவர்கள் ரட்சிக்கப்படவில்லை. తిమోతికి రాసినప్పుడు పౌలు గారు చెప్తున్నారు, ఆజ్ఞలు ఎందుకు ఇవ్వబడిందంటే మనకు కాదు ఆజ్ఞలు ఇవ్వబడింది. ఆజ్ఞలు ఇవ్వబడింది ఎవరికంటే విగ్రహారాధులకు, హత్యలు చేసేవారికి, చెడు క్రియలు చేసేవారికి ఆజ్ఞలు ఇవ్వబడింది. అలా ఆజ్ఞలు ఉండడం వల్ల ఏం జరుగుతుందంటే ఒక కాపుదల అనేది ఒక కుటుంబానికి, ఒక సమాజానికి కలుగుతుందన్నమాట. ఈరోజు కూడా మనకు దేశంలో ఎన్నో ఆజ్ఞలు ఉన్నాయి. ఇలా ఉండాలి, ఇలా నడుచుకోవాలి, నడుచుకోకూడదని. ఆ కారణమును బట్టి క్రిమినల్ యాక్టివిటీస్ తగ్గిపోతుంది. ఏ ఒక్క చట్టము లేకుండా అన్ని తీసేస్తే దేశము కొన్ని సంవత్సరాల్లో నాశనమై ఒకరినొకరు చంపుకొని చనిపోతారు. இன்றைக்கு பாருங்க, ஆண்டவர் எதுக்கு கட்டளைகள் கொடுத்தார் என்றால், கட்டளைகள் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டதில்ல, கொலைக்காரர்களுக்கும், பொல்லாப்பை செய்கிறவர்களுக்கும், மனுஷர்களை வஞ்சிக்கிறவர்களுக்கு, அப்படிப்பட்டவங்களுக்கு தான் கட்டளை கொடுக்கப்பட்டது என்று கூட சொல்லப்பட்டது. நம்ம தேசத்துல கூட பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கட்டளைகள் இருக்கிறது. இப்படிதான் இருக்கணும், இப்படிதான் செய்யணும், இப்படிதான் செய்யக்கூடாது என்று. அப்படி அந்த கட்டளைகள், அந்த பிரமாணங்கள் இல்லாமல், சட்டமே இல்லாம நம்ம எடுத்துட்டோம்னா, ஒரு தேசம் வந்து ஒரு வருடத்துக்குள்ளால ஒருத்தரை ஒருத்தர் அடிச்சு, ஒருத்தர் மேல ஒருத்தர் விழுந்து, నసంగి ఒండ్రుమిల్లాமல் పోవాంగ. యోహాను ఏం చెప్పదలుచుకుంటున్నాడంటే ఇక్కడ యోహాను 1వ అధ్యాయము 17వ వచనంలో ధర్మశాస్త్రం మనకు మోషే ద్వారా వచ్చింది. మోసే మనకిచ్చింది ఏంటంటే ఎలా ఉండాలి, ఎలా ఉండకూడదని కొన్ని సూత్రాలు ఇచ్చినాడు కానీ వాటిని ఎలా చేసుకోవాలని మనకు చెప్పలేదు. மோசே கொடுத்த கட்டளை வந்து அவன் எப்படி இருக்கிறான், எப்படி இருக்கக்கூடாது என்று, நாம் எப்படி இருக்கணும், எப்படி இருக்கக்கூடாது என்று சொல்லுகிற ஒரு காரியத்தை தான் நமக்கு కట్టుకు கொடுத்தாరే తవర அதை எப்படி செய்ய வேண்டும் என்று కట్టుకు கொடுக்கல. నిన్నటి దినం మందు ఒక సహోదరి గారు నాకు మెసేజ్ చేశారన్నమాట. ఒక బైబిల్ నుండి ఒక ప్రశ్న అడిగారు. ఏంటి ప్రశ్న అంటే, ఇప్పుడు ఆదాము అవ్వ వాళ్ళ సంతానం, వాళ్ళ బిడ్డలు కలిగినప్పుడు ప్రపంచం మీద అసలు జనాభా రావాలంటే ఒకరు ఆ సంతతిలో పుట్టిన వారి మధ్యలోనే వాళ్ళు వివాహం చేస్తే తప్ప అసలు జనాభా అనేది పెరిగేది కాదు. కయీను యొక్క చెల్లెల్ని వివాహం చేసుకోవాలి. అదే విధంగా సేతు చెల్లెల్ని వివాహం చేసుకోవాలి. అలా వాళ్ళల్లో వాళ్ళు వివాహం చేసుకుంటే తప్ప జనాభా పెరగదు. ఒకవేళ దేవుడు అలా అనుమతించుంటే
లేవియకాండముకు వచ్చినప్పుడు మోషే ద్వారా ప్రమాణాలు ఇచ్చినప్పుడు, ఆజ్ఞలు ఇచ్చినప్పుడు, ధర్మశాస్త్రాన్ని ఇచ్చినప్పుడు దేవుడు చెప్తున్నాడు, నువ్వు అలా చేసుకోకూడదు. సొంతంలో వివాహం చేసుకోకూడదు అని కూడా అది పాపము అని ఆజ్ఞనిచ్చాడు. అప్పుడు వారి ప్రశ్న ఏంటంటే, ఒకానొకప్పుడు దేవుడు అనుమతించిన కార్యాన్ని కొన్ని సంవత్సరాలు అయిన తరువాత ఎందుకు అది చేయకూడదు పాపము అలా చెప్తున్నాడు అని ఒక ప్రశ్న అడిగారన్నమాట. ஏன்னா நேற்று ஒரு சகோதரி ஒரு கேள்விய மெசேஜ் அனுப்பி கேட்டிருந்தாங்க. வேதத்துல பார்க்கும்போது ஒரு கேள்வி என்ன கேள்வி என்றால், ஆதாம் ஏவாளுக்கு பிறந்த பிள்ளைங்கள்ல தான் காயினு, சேத்துலாம் அவங்களுடைய தங்கச்சிமார்கள தான் அவங்க திருமணம் செய்திருக்கணும். அப்படி செய்திருக்காட்டி உலகத்துல ஜனங்கள் வந்திருக்க முடியாது. ஆதாமின் காலத்துல அப்படி தேவன் அனுமதித்தார். ஆனால் மோசேயின் காலத்துல வரும்போது கர்த்தர் சொல்லுகிறார், "உன்னுடைய தங்கச்சியோ, உன்னுடைய அண்ணனையோ, அக்காவையோ நீ திருமணம் பண்ணக்கூடாது. உன் சொந்தத்தில యారుమే பண்ணக்கூடாదు." ஒரு లిస్టే పోట్టిరుக்கிறாరు. మన ధర్మశాస్త్రంలో చూసినప్పుడు కొన్ని లిస్ట్ వేశాడు. ఎవరెవరిని చేసుకోకూడదు. వీళ్ళు వీళ్ళతో చేసుకోకూడదు. ఈ సంబంధాలు చేయకూడదు. ఇది పాపం అని కూడా దేవుడు విధించడం జరిగిందనమాట. நாம் பழைய ஏற்பாட்டில மோசேயின் கட்டளைகள பார்க்கும்போது, யார் யார் யாரோடு உறவு வைத்துக் கொள்ளக்கூடாது என்று தெளிவாக ஒரு பட்டியல் போட்டு குடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. ఇప్పుడు ఈ ప్రశ్నకు ఎటువంటి జవాబు ఇవ్వాలి మనము? అంటే మొట్టమొదటిగా అర్థం చేసుకోవాల్సింది, ఆదాము సమయంలో దేవుడు ఆజ్ఞని ఇవ్వలేదు గనుక, ఆజ్ఞ లేనప్పుడు పాపము కాదు. நன்றாக நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய காரியம், ஆதாம் ஏவாள் வாழ்ந்த அந்த நாட்கள்ல, தேவன் அப்படி செய்யக்கூடாது, சொந்தத்தில செய்யக்கூடாது என்று கட்டளை கொடுக்காதனால, கட்டளைகள் இல்லாவிட்டால் பாவம் இல்லை என்பதுதான் நம்ம தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். ఓకే. సో, రెండోది నేను కొద్దిగా ఈ విషయం మీద రిసర్చ్ చేసినప్పుడు ఇలా రాశారన్నమాట. అప్పట్లో వాళ్ళ జీన్ జెనెటిక్స్ వచ్చి చాలా బాగుండేది. అలా చేసుకుంటే కూడా ఎటువంటి ఇబ్బందులు వచ్చేది కాదంట. ఆదాము, హవ్వ సమయంలో. ஆரம்ப காலத்துல ஆதாம், ஏவாள் இருந்த அந்த நாட்கள்ல, அவர்கள் சொந்தத்தில திருமணம் செய்து கொண்டாலும் அவங்களுடைய ஜெனடிக் அவங்களுடைய உடல்ல இருக்கிற ஜீன் ரொம்பவும் நன்றாக இருந்தது. కానీ మోషే కాలానికి వచ్చినప్పుడు మనుషులు జనాభా పెరిగి మరి నోవహు కాలంలో వచ్చిన ప్రళయంను బట్టి అన్ని వాతావరణం మారడం ద్వారా మన జెనెటిక్స్ జీన్స్ వచ్చి చాలా పాడైపోయింది. బంధుత్వంలో చేసుకుంటే అసలు జరిగేదేంటంటే పుట్టే బిడ్డలకొచ్చి అనేకమైన రోగాలు, జెనెటికల్ ప్రాబ్లమ్స్ రావచ్చు. ఆహ్, వాళ్ళు అనేక తేడాలొస్తాయి. ఇప్పుడు మెడికల్ సైన్స్ ప్రకారం కూడా సొంతంలో చేసుకోవద్దండి. హ్మ్. ఆహ్, మామయ్య కొడుకును, కూతురును అలా చేసుకోవద్దండి. మేనమామ బిడ్డలను చేసుకోవద్దండి. చేసుకుంటే వాళ్ళ హార్ట్‌లో రంధ్రాలు పడతాయి. నోటి మాటలు రావు. క్లెఫ్ట్ లిప్స్, క్లెఫ్ట్ ప్లాడల్స్ ఇలాంటి ఎన్నో ప్రాబ్లమ్స్ వస్తూ ఉంటుంది. చేసుకోకండి అని కూడా డిస్కరేజ్ చేస్తున్నారన్నమాట. అప్పుడు దేవుడు చెప్పిన కార్యాన్ని ఇప్పుడు డాక్టర్స్ చెప్తున్నారు. దేవుడు మన మంచిని కోరుకుంటున్నాడు గనక అలా చేయొద్దు అని ఒక ఆజ్ఞనిచ్చాడు. ఆజ్ఞనిచ్చిన తరువాత అలా చేసుకుంటే కొన్ని కొన్ని సంఘటనలు వినుంటారన్నమాట. అన్నయ్య వచ్చి చెల్లెలను పెళ్లి చేసుకున్నాడు. జరుగుతుంది. జరగడం లేదని కాదు. జరుగుతుందన్నమాట. వాళ్ళు ప్రేమలో పడి వివాహం చేసుకున్నారని కూడా మనం కొన్ని వార్తలు చదువుతుంటాం. అది విన్నప్పుడే అందరూ అసహ్యించుకుంటారు. ఎందుకంటే ఆ యొక్క సంబంధానికి ఉన్న విలువను కోల్పోతున్నాం. ఇప్పుడు దేవుడు పాపమని చెప్పిన తరువాత ఆ విషయాన్ని చేస్తే అది దేవుడు వచ్చి ఇవి చేయకూడదని చెప్పి ఒక ఆజ్ఞనిచ్చిన తరువాత అవి చేస్తే అది పాపం అవుతుందండి. பாருங்க ஆண்டவர் ஏன் இப்படி சொந்தத்துல திருமணம் செய்யக்கூடாது என்று சொன்னார் என்றால், அப்படி செய்கிறதுனால பிறக்கிற பிள்ளைகளுக்கு அநேக வியாதிகள், அநேக பலவீனங்கள் வரக்கூடும். சொந்தத்துல மாமா பொண்ணு, அத்தை பையன் அப்படிலாம் செஞ்சீங்கன்னா, அவங்களுடைய సంతతిగள்ல வருகிறவங்களுக்கு నెறைய ప్రచన வந்துவிடும். నాకు తెలిసిన ఒక సహోదరుడు, ఆయన క్రైస్తవుడే. ఆయన కూడా సొంత అక్క కూతుర్ని చేసుకున్నాడు. ఇప్పుడు వారి బిడ్డలకు క్యాటరాక్ట్ వచ్చిందంట. మొన్నటి దినమందు నేను సంధించి వాళ్ళ ఇంట్లో మాట్లాడుతున్నప్పుడు చిన్న పాప ఒక 6 ఏళ్ళు ఒక 8 ఏళ్ళు ఉండొచ్చు. క్యాటరాక్ట్ పొర వచ్చింది. డాక్టర్ దగ్గరికెళ్తే మీరు చానా క్లోజ్ రిలేషన్‌షిప్‌లో చేసుకున్నారు. అందుకే ఈ పొరపాటు ఇది చేసుకోండకూడదు అని కూడా டாக்டர்ஸ் చెప్పారంట. எனக்கு தெரிந்த ஒரு சகோதரன் அவர் சொந்த அக்கா மகள திருமணம் செய்துக்கிட்டாரு. அவங்க குழந்தைக்கு இப்போ கண் புரை வந்திருக்குது. கேட்ராக்ட் வந்திருக்குது. 8 வயசு குழந்தைக்கு கேட்ராக்ட். ஏன்னு கேட்டா సొంతతిல కళ్యాణం పడినాల தான் இப்படிப்பட்ட பிரச்சனைகள் வந்தது என்று కూడా சொல்றாங்க. ఎందుకు ఇవన్నీ మాట్లాడుతున్నామంటే దేవుడు ఆజ్ఞను విధించినాకే
ఒక విషయం వచ్చి పాపంగా మారుతుంది కానీ దేవుని ఆజ్ఞ లేనప్పుడు మనకు అది పాపం కాదు. கர்த்தர் ஒரு கட்டளையை கொடுத்தால் தான் அதை நம்ம அது கட்டளையை மீறினால் தான் பாவம். கட்டளை கொடுக்காவிட்டால் அது పావం கிடையாது. ఇప్పుడు మన పాత నిబంధనలన్నీ చూసినట్ల అనేక ఆజ్ఞలు ఉన్నాయన్నమాట. వీటన్నిటిని కూడా మనం జీవితంలో నెరవేర్చాలంటే మనకు శక్తి లేదు మొట్టమొదటిగా. మనకు బలం లేదు. பழைய ஏற்பாட்டுல ஆண்டவர் கொடுத்த அநேக கட்டளைகள் இருக்கிறது. அந்த கட்டளைகள் எல்லாம் நாம் கைக்கொள்ள வேண்டும் என்றால் நமக்கு బలனும் நமக்கு அப்படிப்பட்ட మనதும் இல்ல. ప్రభు చెప్తున్నాడు కృపయు సత్యమును యేసుక్రీస్తు ద్వారా కలిగెను. కృప అంటే గ్రీక్‌లో చారిస్ అంటారు. கிருபை என்றால் அந்த வேர்டுக்கு வந்து చారిస్ என்கிற ஒரு வார்த்தை உபயோகிக்கப்பட்டிருக்குது. అన్‌డిజర్వ్డ్ మెరిట్. అర్హత లేని ఒకనికి దేవుడిచ్చే బలము. కృప ద్వారా రక్షణ పొందుతున్నాము అని చెప్పినప్పుడు అసలు మనం రక్షింపబడాలని మనకు ఎటువంటి అర్హత లేదు. మనలో ఎటువంటి గొప్పతనం లేదు. మనలో ఎటువంటి పరిశుద్ధత లేదు. మనం చేసిన పుణ్యమో, ధర్మమో దాన్ని బట్టి మనం రక్షింపబడలేదు గానీ, దేవుడు మన మీద కనికరాన్ని చూపించి యేసుక్రీస్తు ద్వారా మనకు కలిగింది వచ్చి కనికరము, కృప, సత్యము. கிருபை என்று சொல்லும்போது நமக்கு தகுதி இல்லாத நம்மை தகுதிப்படுத்தி அவருடைய இரக்கத்தினால நமக்கு கொடுக்கிற தயவு. இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக நமக்கு இரக்கம், கிருபை, சத்தியம் வெளிப்பட்டிருக்கிறது. கிருபையினால நாம் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறோம். நம்மளுடைய நீதி கிடையாது, நம்மளுடைய நியாயம் கிடையாது, நம்ம பண்ண தான தர்மங்கள் கிடையாது. క్రైస్తవ్యానికి వేరే ప్రపంచంలో ఎటువంటి నమ్మకాన్ని మీరు తీసుకున్న ఎడల కూడా ఉన్న గొప్ప తేడా ఏంటంటే ప్రతి నమ్మకంలో, ప్రతి మతంలో, ప్రతి విశ్వాసంలో చెప్పేదంటే నువ్వు మంచోడుగా ఉంటే పరలోకానికి దేవుడు తీసుకుంటాడు. చెడ్డోడుగా ఉంటే నరకానికి వెళ్ళిపోతావు. ఇది అందరూ ఒప్పుకునేది. కానీ బైబిల్ అలా చెప్పడం లేదు. உலகத்தில் இருக்கிற மற்ற மதங்களுக்கும் விசுவாசங்களுக்கும் இயேசு கிறிஸ்து கொடுத்த இந்த வேதத்துக்கும் கிறிஸ்துவத்துக்கும் இருக்கிற பெரிய வித்தியாசம் என்னவென்றால் எல்லா மதங்களும் சமமாக ஒற்றுக்கொள்ளக்கூடிய காரியம் நீ நல்லவனாக இருந்தால் பரலோகத்துக்கு சேர்ந்து கொள்வாய், நீ கெட்டவனாக இருந்தால் நரகத்துக்கு போயிடுவ. ஆனா వేదం அப்படி சொல்லுகிறது கிடையாது. దానికి బదులుగా యేసయ్య ఇలా చెప్పాడు, పరలోక రాజ్యంలో సుంకరులు, వేశ్యలు, విచారం చేసిన వాళ్ళు ఉంటారు, మీరు నరకానికి వెళ్ళిపోతారని చెప్పాడు. ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து இப்படி சொன்னார், பரலோக ராஜ்யத்துல பாவிகளும் வரி வசூலிக்கிறவர்களும் வேசித்தனம் பண்ணவர்கள்லாம் இருப்பாங்க, நீங்க வந்து నరకத்துக்கு పోయిடுవீங்க என்று మదకురుகளை பார்த்து పేసినారు. అసలు అటువంటి చెడు జీవితాన్ని జీవించిన వాళ్ళు పరలోకానికి ఎలా వెళుతారంటే యేసుక్రీస్తు ద్వారా దేవుడు మెర్సీ కనికరాన్ని చూపిస్తున్నాడు. కనికరం అంటే ఒకరి మీద జాలి, ఒకరి మీద జాలితో మనం వాళ్ళకు అసలు అన్నం లేదయ్యా అని అడిగినప్పుడు వారి మీద కనికరం కలగడం ద్వారా ఏం చేస్తాం, వాళ్ళకి తిండిని ఉంచుతాం. అదే విధంగా ఒక పాపి వచ్చి ప్రభువా నా పాపాలను క్షమించు ప్రభువా అని అడిగినప్పుడు వెంటనే వాని మీద కనికరం చూపించి యేసుక్రీస్తు ఆ పాపాన్ని కొట్టివేసేస్తున్నాడు. இரக்கம் என்றால் ஒருவன் வந்து நம்மகிட்ட ஐயா எனக்கு சாப்பிட்டு 3 நாள் ஆச்சு, பசியா இருக்குது, ப்ளீஸ் கொஞ்சம் சாப்பாடு கொடுங்க என்று கேட்ட உடனே நம்ம அவங்கள பார்த்துட்டு என்ன பண்ணுவோம், உள்ளத்துல நமக்கு அவங்க மேல ஒரு இரக்கம் வந்துரும். ஒரு மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் வரும். ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். சாப்பிடாம இருக்கிறாங்களே, சாப்பிடுங்க. அவங்க நமக்கு எதையுமே செஞ்சிருக்க மாட்டாங்க. ஆனா நம்ம அந்த இரக்கத்தை காட்டுவோம். அதே போல தான் நம்ம ஒவ்வொரு முறையும் தவறு செய்துட்டு விழுந்துட்டு ஆண்டவரே நான் தெரியாம செஞ்சுட்டேன் ஆண்டவரே என்று சொன்ன உடனே ஆண்டவர் என்ன சொல்றாரு, மனம் ఇరంగుகிறார். కనికరం ద్వారా మనము క్షమాపణ పొందుకుంటున్నాం. దేవుని క్షమాపణ మనకు కలిగే దండనను దేవుడు యేసుక్రీస్తు ద్వారా తీసేస్తున్నాడు. அவருடைய இரக்கத்தினால நம்ம மேல வர வேண்டிய தண்டனையே தேவன் தூக்கி போடுகிறார். క్షమాపణ ఒక్కటుంటే చాలదు గాని, కనికరం ఒక్కటుంటే చాలదు గాని, మనకు దేవుని కృప కూడా అవసరం. కృప ప్రతి దినము మనల్ని బలపరుస్తూ వస్తున్నది దేవుని కృప. நமக்கு இரக்கம் மாத்திரம் இருந்தா போதாது, தேவனுடைய கிருபை இருக்கணும். கிருபை நம்மை అనుదినமும் బలపడుతూ வந்து கொண்டிருக்கும். ఇప్పుడు దేవుని కనికరము మనల్ని మన పాపాన్ని క్షమించిన కృప పరిశుద్ధంలో నిలబడుకోవడానికి
బలమును ప్రతిరోజు ఇస్తూ అనుగ్రహిస్తూ మనల్ని నడిపించేది దేవుని కృప. இறக்கத்தினால் நம்மளுடைய பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டாலும் கிருபை இல்லாவிட்டால் அனுதினமும் அந்த பாவத்தை ஜெயித்து பரிசுத்தமான ஒரு வாழ்க்கையை வாழ முடியாது. పౌలు గారు ఒకసారి ప్రార్థించుకున్నారు ఇలాగా, ప్రభువా ఈ యొక్క నా శరీరంలో ఉన్న ముళ్ళును తీసివేసే అంటే నా కృప నీకు చాలును అని ప్రభుని యేసుక్రీస్తు ఆయన్ని మాట్లాడి ఆయన బలపరిచాడు. பவுல் ஒரு முறை, ஆண்டவரே என்னால முடியல, என்னுடைய சரீரத்தில் இருக்கிற இந்த முள்ளை எடுத்து போடும் என்று கேட்ட உடனே ஆண்டவர் சொன்ன காரியம், என் கிருபை உனக்கு போதும். My grace is sufficient to you. అదే పౌలు గారు ఇంకొక స్థలంలో చెప్తున్నారు, ప్రతి అపోస్తలులాగా మేం లేదు. ఇతరులు వారు జీవించేటట్లు మేము జీవించడం లేదు. వారికంటే మేము శ్రేష్టమైన జీవితాన్ని నేను జీవిస్తున్నాను. పేతురు, యాకోబులాగా వారు భార్యలను తీసుకొని సువార్తకెళితే నేను అసలు అట్లా లేదు అన్నమాట. వాళ్ళు వచ్చిన కానుకలతో జీవిస్తే నేను కానుకలతో జీవించడం లేదు. నేను సొంతం కష్టపడి జీవిస్తున్నాను. ఇవి చేశాను, అవి చేశాను అతిశయించిన తరువాత పౌలు చివరిగా చెప్తుంది ఏంటంటే, నేను కాదు, నాలో క్రియ చేస్తున్న దేవుని కృపను బట్టి ఇవన్నీ చేయడానికి నాకు బలము కలుగుతున్నది. பவுல் சொல்லுகிறார் பாருங்க, மற்றவங்களைப் போல, பேதுருவைப் போல, யாக்கோபைப் போல அவங்களுடைய மனைவிகளை எடுத்துக்கொண்டு அவங்க ஊழியத்துக்கு போறது போல, அவங்க வருகிற காணிக்கையில வாழ்கிறது போல நாங்க வாழாம, எல்லாவற்றையும் விட்டு விட்டு விதைக்காத இடத்துல விதைச்சிட்டு அதை அறுக்காம நாங்க போய் விடுகிறோம். ஆனால் எல்லோரும் விட அதிகமாக நான் பிரயாசப்பட்டிருக்கிறேன். இந்த பிரயாசப்பட்டது நான் அல்ல, எனக்குள்ள క్రియ செய்கிற దేవునుடைய కృపయే என்று சொல்லுகிறார். దేవుడు మనకు కృపను అనుగ్రహించకపోతే మనం విజయాన్ని పొందుకోలేము. దేవుని కృపను కోల్పోయినప్పుడు మనతో దేవుడు ఉన్న ఆ సన్నిధి దూరమైపోతుంది. దేవునుடைய கிருபை இழந்து விட்ட உடனே தேவனுடைய సన్నిధి நம்மை விட்டு போய்விடும். దేవుని కనికరం వల్ల మనకు స్వస్థత కలగొచ్చు. ఇప్పుడు నేను బాధలో ఉన్నాను, శరీరంలో వ్యాధి ఉంది, అనారోగ్యం ఉంది. దేవుని దగ్గర ప్రభువా కనికరించంటే కనికరం ద్వారా కటాక్షించి దేవుడు స్వస్థతను అనుగ్రహిస్తాడు. కానీ ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే దేవుని కృప నాకు చాలా అవసరం. దేవుని కృప అనుదినము శరీరాన్ని పోషిస్తూ, శరీరాన్ని బలపరుస్తూ ஆரோக்கியவந்தమైన జీవితంలో తీసుకెళ్తది. ஆண்டவருடைய இரக்கத்தினால நம்மளுடைய வியாதியை சுகப்படுத்தலாம். ஆனா அவருடைய கிருபையினால் தான் நம்மளுடைய శరీరం ఆరోగ్యத்துக்குள்ளாக நடந்து கொள்ளும். దేవుని కనికరం ద్వారా మీకు ఒక మంచి జాబ్ లభించొచ్చు. మీరు ఏడ్చారు, అడిగారు, ప్రభువా నాకు ఒక మార్పు కావాలి, నాకు మంచి సాలరీ కావాలి, నాకు ఇవ్వండి తండ్రి అని అడిగారు. దేవుడు చూశాడు, కనికరం చూపించాడు, మర్సిఫుల్‌గా ఉండి మీకు ఒక జాబ్ దయచేశాడు. వెళ్ళు, మంచి ఉన్నతమైన స్థలాన్ని నీకు ఇస్తున్నాను, మంచి గొప్ప సాలరీ నీకు ఇస్తున్నాను దేవుడు కనికరించి ఇచ్చేశాడు. కానీ ఆ జాబ్‌ను మనము కాపాడుకోవడానికి, ముందుకెళ్ళడానికి, అక్కడ క్రియ చేయడానికి, మరింత ఎక్కువ ప్రమోషన్స్ పొందుకోవడానికి దేవుని కృప మనతో నిత్యము ఉంటేనే జరుగుతుంది. దేవుని కనికరాన్ని పొందుకొని ఆ తర్వాత నేనే జీవిస్తానంటే ఉన్నవి వెళ్ళిపోతాయి. వచ్చిన జాబు మళ్ళీ వెళ్ళిపోతుంది. మళ్ళీ ఏడవాల్సిందే, ప్రభువా ప్రభువా కృప నువ్వు వచ్చి నాకు కనికరము చూపించు అని. ప్రతి దినము ఆయన కృప మీద ఆధారపడి జీవించినప్పుడు ఆ యొక్క పనిని మనము చక్కగా చేయడానికి, குர்த்திம்பு பொந்துகோடானிக்கு கூட தேவடு கிருபையை அனுகிரகிస్తున్నాడు. பாருங்க, நமக்கு ஒரு வேலை கிடைச்சிரலாம். ஆண்டவர்கிட்ட ஆண்டவரே எனக்கு இறங்குங்கோ, எனக்கு ஒரு நல்ல வேலையை தாங்கோ என்று கேட்டு வாங்கிடலாம். ஆனா அந்த வேலையை காப்பாற்றிக் கொள்ள, அதுல சிறப்பாக செயல்பட, அதை இன்னும் அதிகமாக நம்ம செய்து ப்ரமோஷன் மேல ப்ரமோஷன் பெற ஆண்டவருடைய கிருபை அனுதினமும் இருக்கணும். அந்த கிருபை இல்லாம போயிடுச்சுன்னா வந்த வேலை அப்படியே போய்விடும். అదే విధంగా ఒక వివాహానికి ఒకరు ప్రార్థించి, ప్రభు నాకు ఒక మంచి అమ్మాయి కావాలి, నాకు ఒక మంచి అబ్బాయి కావాలని కోరుకుంటున్నారనుకోండి, దేవుడు ఆయన యొక్క కనికరమును బట్టి ఇచ్చేస్తాడు. కానీ కృపనివ్వకపోతే ఆ యొక్క వివాహ జీవితంలో చివరి వరకు ఒకరితో ఒకరు ఉండి, ఒకరినొకరు ప్రేమించుకొని, ఎన్ని కష్టాలొచ్చినా, ఎన్ని ఇబ్బందులొచ్చినా విడాకులు ఇచ్చుకోక, గొడవలు చేసుకోక, ఒకరినొకరు దూషించుకొని, ద్వేషించుకొని, మృగాల్లాగా జీవించకుండా కుటుంబాన్ని పరలోకంలా మార్చుకోవాలంటే దేవుని కృప ఆ కుటుంబానికి, ఇద్దరికి, ఆ కుటుంబంలో ఉన్న వారందరికి కూడా దేవుని కృప ప్రతి దినం ఉంటేనే ఆ కుటుంబం చక్కబడుతుంది. కానీ
మరి అలా లేకపోతే కుటుంబాలు విడిపోతాయి. ఈరోజు మనం చూస్తున్నాము. సాతాను చేస్తున్న మహా గొప్ప యుద్ధం ఏంటంటే కుటుంబాల మీద దాడులు చేసేసి క్రైస్తవులు, సేవకులు అందరి కుటుంబాలు పాడైపోతుందన్నమాట. ఎందుకంటే దేవుని కృపను వారు నందుకాక కనికరాన్ని పొందుకున్నారు. మంచి జీవితాన్ని పొందుకున్నారు గానీ, దాన్ని ఎలా நடிப்பிச்சுకోవాలని దేవుని కృప లేకపోవడం వల్ల கோல்போతున్నారు. இன்றைக்கு பாருங்க யாராவது ஒருத்தர் திருமணத்துக்காக ஜெபிக்கும்போது ஒரு நல்ல பெண் வேணும், ஒரு நல்ல ஆண் வேணும் என்று அவங்க பிரார்த்தனை செய்யும்போது ஆண்டவர் இரக்கத்தோட குடுத்துருவாரு. சரி போ இந்த பொண்ண கல்யாணம் பண்ணிக்கோ, இந்த பையன கல்யாணம் பண்ணிக்கோன்னு குடுத்துருவாரு. ஆனா, அதுக்கு பிறகு ஆண்டவருடைய கிருபை மேல ஆதாரப்படாம அவங்களுடைய வாழ்க்கைய ஆரம்பிச்சுட்டாங்கன்னா, பிரச்சனைகள் வந்துரும், பிரிவினை வந்துரும், சண்டை வந்துரும், அ வாக்குவாதம் வந்துரும். அப்படியே வீட்ல வந்து ஒரு மிருகத்தைப் போல ஒருத்தரை ஒருத்தர் வெறுத்து, ஒருத்தரை ஒருத்தர் கடிச்சு, கடைசியில வந்து விவாகரத்து பண்ணிக்கலாம். இப்படியெல்லாம் பேச்சு. இதெல்லாம் கிறிஸ்தவங்களுடைய வீட்லயும், ஊழியக்காரங்களுடைய வீட்லயும் எவ்வளோ அதிகமா நடக்குது. இன்னைக்கு பிசாசு பண்ணுகிற பெரிய போராட்டமே குடும்பங்களை அழிக்க தான். குடும்பங்களை கெடுத்துவிட. அப்ப அந்த குடும்பம் நிலைச்சிருக்குன்னா என்ன பண்ணணும்? அனுதினமும் தேவனுடைய கிருபையை தேட வேண்டும். ஆண்டவர் பெலன் குடுக்கணும். அந்த அந்த ఉరవకు ఆండవర్ అనుదినము బెలన్ కొడుకను. ఒక వివాహంలో ఉన్న ఒక కష్టమైన కార్యం ఏంటంటే ఒకరినే మరలా మరలా ప్రేమించాలి. ఎలా అంటే ఇప్పుడు మనం ఎలా యేసుక్రీస్తుని ప్రేమిస్తున్నామో ఎన్ని వచ్చినా ఎన్ని పోయినా ఆయనే ప్రేమించాలి. అదే విధంగా ఒక భార్య ఒక భర్తనే ప్రేమించాలి. ఒక భర్త ఒక భార్యనే ప్రేమించాలన్నమాట. అది చాలా సులువైన విషయం కాదు. దేవుని కృప ఇస్తే తప్ప మనుషులు ఆ యొక్క సంబంధంలో నిలబడుకొనడం కష్టం. ஒரு திருமணத்தில் இருக்கிற பயங்கரமான கஷ்டமான ஒரு காரியம் என்றால், ஒரே ஒரு நபரை மறுபடியும் மறுபடியும் நேசிக்க வேண்டும். அது வந்து ஈஸியான விஷயம் கிடையாது. இப்ப இயேசு கிறிஸ்துவை நம்ம நேசிக்கிறோம்னா, ஒவ்வொரு நாளும் நேசிக்கணும்னா கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் இருக்குது. சில நேரங்கள்ல நம்ம நேசிக்காம போயிடுறோம். சில நேரத்துல நம்ம பிரிஞ்சிடுறோம். அதே மாதிரி தான் ஒரு கணவன் ஒரு மனைவியை நேசிக்கணும். ஒரு மனைவி ஒரு கணவனை நேசிக்கணும். அதுவும் எப்பொழுதும் நேசிக்கணும். దుఃఖములో, వేదనలో, బాధలో, నిందలో, అవమానములో, మరణము ఒకరిని ఒకరు దూరం చేసేంత వరకు ఆ యొక్క సంబంధము అదొచ్చి దేవుడిచ్చిన కవెనెంట్ అన్నమాట. ఒక నిబంధన. ఆ నిబంధనలో నిలబడుకోవాలంటే దేవుని కృప ఈరోజు క్రైస్తవులకు అవసరము. వారి యొక్క వివాహాన్ని కాపాడుకొనడానికి, కుటుంబ జీవితాలను కాపాడుకొనడానికి దేవుని కృప లేకపోతే నశించిపోతుంది. ஆண்டவருடைய கிருபை இன்றைக்கு இரக்கமாத்திரல்ல அவருடைய கிருபை, அவருடைய சத்தியம் குடும்பங்களை நிலைநிறுத்த ஒரே அந்த அந்த ஒரு உடன்படிக்கை. இது வந்து ஒரு உடன்படிக்கை. கஷ்டம் வந்தாலும், வேதனை வந்தாலும், துக்கம் வந்தாலும், மரணம் பிரிக்கிற வரைக்கும் அந்த ஒரு ఉరవలు నిండు కొలుகிறது. బైబిల్‌లో మనం చూస్తున్నాం రూత్ అనే ఒక స్త్రీ యొక్క జీవితంని చూసినప్పుడు తన భర్తను కోల్పోయిన తరువాత కూడా అత్తమ్మ గారి దగ్గరకొచ్చి, "నువ్వు వెళ్ళిపోయి ఇంకొక వివాహం చేసుకో" అంటే ఆమె వెళ్ళకుండా చెప్పింది, "నీ యొక్క దేవుడు నా దేవుడు, నీ ఊరు నా ఊరు, నీతోనే నేను ఉంటాను. మరణము మనల్ని దూరపరిచేంత వరకు ఒకరితో ఒకరు సన్నిహితంగా ఉండాలని" నేర్చుకున్నారనమాట. అలా ఉండడం ద్వారా దేవుడు బోవస్‌నిచ్చి, ఆ యొక్క సంతతి నుండి యేసుక్రీస్తు రావడానికి అతి ఉన్నతమైన పరిశుద్ధుడైన ప్రభువు ఆ యొక్క అన్యురాలను కూడా ఉపయోగించుకున్నాడు. రూత్ అన్యురాలు. మోయబు దేశానికి చెందిన స్త్రీ. ఆ యొక్క సంతతి నుండి యేసుక్రీస్తు రావడం మనకు కూడా ఆశ్చర్యకరమైన విషయం అన్నమాట. అన్యులైన మనల్ని కూడా రూతుని ఎలా అంగీకరించాడో, అలా యేసుక్రీస్తు ద్వారా దేవుడు మనల్ని కూడా ఈరోజు అంగీకరిస్తున్నాడు. ரூத்தோடைய வாழ்க்கைய பாருங்க. அவங்க வந்து அவங்களுடைய கணவனை இழந்து போனதுக்கு பிறகு, மாமியார் அவங்க கிட்ட வந்து அவங்க சொல்றாங்க, "நான் எங்கேயும் போமாட்டேன். உங்க கூட தான் இருப்பேன்." மாமியாரே சொல்றாங்க, "நீ போயிடு. நீ சின்ன வயசா இருக்கிற. நீ போய் உங்க ஊர்ல போயிட்டு உங்க அப்பா, அம்மா கிட்ட போயிட்டு வேற ஒரு 2வது கல்யாணம் பண்ணிட்டு நீ சந்தோஷமா இருன்னா" இல்ல. "நான் உங்களோட தான் இருப்பேன். உங்களுடைய தேவன் என்னுடைய தேவன். உங்களுடைய ஊரு என்னுடைய ஊர். உங்க தேசம் என் தேசம். உ மரணம் நம்மை பிரிக்கிற வரைக்கும் நாம் ஒன்றாக தான் இருப்போம்" என்று நம்பிக்கையாக அவங்களோடு கூட வந்தாங்கோ. ஆண்டவர் அவங்களுடைய வாழ்க்கையை கைவிடல. மறுவாழ்வை கொடுத்தார். போவாஸ் என்கிற ஒரு கணவனை கொடுத்தார். அந்த வம்சத்தில் தான் இயேசு கிறிஸ்து பிறந்தார். ரூத் வந்து ஒரு மோவாபிய ஸ்திரீ. யூதர் கிடையாது. இஸ்ரவேலுக்கு சேர்ந்த பெண் கிடையாது. அந்த மோவாபிய ஸ்திரீயின் மூலமாக இயேசு வருகிறது நமக்கு எவ்வளவு பெரிய ஆச்சரியம். அந்நியர்களாக இருக்கிற நமக்கு கூட இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக தேவனோட ஒரு சம்பந்தம் இன்றைக்கு ஏற்பட்டது என்று நாம் பார்க்கிறோம். అదే విధంగా ప్రతి విషయంలో దేవుని కనికరాన్ని పొందుకునే మనము కృపను ఆయన సత్యం యేసుక్రీస్తు ద్వారా కృప సత్యము మనకు కలిగను. సత్యం అంటే వాక్యం. సత్యం అంటే యేసుక్రీస్తు మనకు ఇస్తున్న మాటలన్నమాట. ఎందుకు ఈ కృప సత్యం దేవుడు ఇస్తున్నాడంటే ఆయన ఇచ్చిన ధర్మశాస్త్రాన్ని పాటించడానికి.
ஏன் ஆண்டவர் நமக்கு இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக இந்த கிருபையும், இந்த இரக்கத்தையும், இந்த சத்தியத்தையும் வெளிப்படுத்தியிருக்கிறார் என்றால், அவர் கொடுத்த కట్టளைகளை వేయికதான். మనందరం అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఒకటే. పాత నిబంధనలో ఉన్న కార్యాలు దేవుడు కొట్టివేయలేదు గాని, స్టాండర్డ్స్ పెంచాడు అంతే. பழைய ஏற்பாட்டில் எழுதப்பட்ட காரியத்தை ஆண்டவர் அடித்து போடவில்லை. அதனுடைய தரத்தை உயர்த்தினார். హత్య చేస్తే హత్య అని పాతకాలంలో చెప్పుకున్నాను. నేను మరలా చెప్తున్నాను మీతో. హత్య చేయడం మాత్రం కాదు. ఒకరి మీద కోపంగా ఉంటే మీరు హత్య చేసినందుకు సమముగా ఉంటుందని కూడా యేసుక్రీస్తు చెప్పడం జరిగిందనమాట. చంపడం అంటే చంపకుండా ఉండొచ్చు. కానీ కోపించకూడదు. వారిని ద్వేషించకూడదు. కసురుకోకూడదు. దుష్టుడా, బుద్ధి లేనివాడా, అసలు తెలివి లేదు, పిచ్చోడు అలా చెప్పడం హత్య అంట. யோசிச்சு பாருங்க, ஆண்டவராகிய இயேசு சொன்னார், கொலை செய்கிறது கொலை இல்ல. ஆனால் நான் உங்களுக்கு ஒரு புதிய கட்டளை சொல்லுகிறேன். ஒருவனை நீங்கள் வெறுத்தாலே, ஒருவனை நீங்க கோவப்பட்டாலே, அவனோட கோவப்பட்டு அவனை வந்து மூடனே என்று சொன்னால் ఎరినరగத்துக்கு పాత్రர்களாக இருப்பீங்க என்று சொன்னார். ఇతరులను తీర్పు తీర్చొద్దు. తీర్చిన యెడల నువ్వు ఎటువంటి తీర్పు తీరుస్తున్నావో అదే విధంగా దేవుడు కూడా నిన్ను తీర్పు తీర్చును అంటున్నాడు. நீங்க மற்றவங்களை நியாய தீர்க்காதிருங்கள். மற்றவங்களை நீங்க நியாய தீர்த்தீங்கன்னா, அதே ஒரு நியாய தீர்ப்பு உங்களுடைய வாழ்க்கையில வந்துவிடும். మనమందరం కూడా తెలుసో తెలియక ఇతరుల్ని మనము తీర్పు అనుదినము తీరుస్తున్నామనమాట. మన నోటి ద్వారా వీళ్ళు ఇలాగా, వీళ్ళు చేసే తప్పు, వీళ్ళు చేసే ఒప్పు. మనం వాళ్ళకు మార్కులు ఇస్తున్నాం. అది మహా గొప్ప తప్పు. అన్‌కాన్షియస్‌గా మనకు వచ్చేస్తుందన్నమాట. కొన్ని కొన్ని సంఘటనలు చూసినప్పుడు మన మన మనమొచ్చి మన విమర్శనలు చేస్తున్నాము. వారిని తప్పు పెడుతున్నాము. అలా తప్పు పెడుతున్నప్పుడు మనల్ని మనమే మనం గాయపరుచుకుంటున్నామని చూడాలి. చాలా కేర్‌ఫుల్ ఉండాలి. ఇతర గురించి మాట్లాడడం మానుకోవాలి. நம்ம எல்லோருமே மற்றவங்கள வந்து நம்ம வந்து நியாய தீர்க்கிறதுக்கு தயாரா இருக்கிறோம். உடனே அவங்க மேல ஒரு குற்றத்தை சொல்லி, அவங்க மேல ஒரு குறைய சொல்லி, அவங்கள வந்து கேவலப்படுத்தி, அவங்கள தூஷித்து நம்ம பேசி விடுறோம்ல. அவங்கலாம் இவ்வளவு தப்பு பண்றாங்க. நான் அப்படி கிடையாதுன்னு சொல்லி பேசிர்றோம்ல. அது ரொம்ப பெரிய தப்பு. அப்படி பேசும்போது நம்மை நாம் న్యాయ తీర్చుకు కొలుగుறோம். ఇతరులని మనము తీర్పు తీర్చడం ద్వారా మనల్ని మనము న్యాయ తీర్పు తీర్చుకుంటున్నాము. మన జీవితంలో కూడా అటువంటి లోపాలున్నాయి. ఒక సేవకుడు వాచ్‌మెన్ ఇలా చెప్తున్నాడు. ఇతరులను తీర్పు తీర్చిన యెడల వాళ్ళ జీవితంలో ఏం జరిగిందో అదే మన జీవితంలో మరలా జరుగుతుందంట. అర్థమవుతుందా? ఇతరులు వచ్చి వీళ్ళు ఇలాంటి వాళ్ళు, వాళ్ళు పనికిరాని వాళ్ళు అని మనం చెప్పామనుకోండి. మనం కూడా పనికిరాని వారిగా ఒకరోజు మారిపోతామంట. దేవుడు అటువంటి కార్యాలు అనుమతిస్తాడట. ఎందుకంటే నువ్వు గర్వంతో వాడిని అలా తీర్పు తీర్చావు. నీ జీవితంలో వస్తే నువ్వు ఆ యొక్క బాధ ఎలా ఉంటుందో అనుభవించు. ఒక కుటుంబం పడిపోతుంటే వారిని తీర్పు తీర్చడానికి, రాళ్ళెత్తు కొట్టడానికి అందరూ ఉంటారు కానీ, అటువంటి స్థితి మనకు కలిగితే ఎలా ఉంటుందని ఒకసారి కూడా ఆலோசிச்சோம். ஒரு குடும்பம் வந்து பிரிந்து போய் விழுந்து கொண்டிருந்தால் எல்லோரும் பரிகாசம் பண்ணி கைத்தட்டி சிரித்து கல்லெடுத்து அடிக்க தயாரா இருப்பாங்க. ஆனா அந்த நிலைமை நமக்கு ఉండాగినా எப்படி இருக்கும் என்று తెలియదు. ఒకరు అనారోగ్యంతో ఉంటే వాళ్ళు తప్పు చేశారండి. అందుకే దేవుడు కొట్టాడు. దేవుడు తీర్పు తీర్చాడు. ఒకవేళ నిజంగా దేవుడే తీర్పు తీర్చి ఉండని పర్లేదు. మనం అది చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. దేవుడు వాళ్ళను తీర్పు తీర్చుకుంటాడు. లెక్క చెప్పాల్సింది దేవునికి. ஒருத்தர் வந்து நோய்பட்டு போகுறாங்க. உடனே நம்ம சொல்லுவோம், அவன் இந்த பாவம் பண்ணான். அவன் இப்படி இருந்தான். அதனால தான் அவனுக்கு இந்த வியாதி வந்துருச்சு. ஆண்டவர் குடுத்துட்டாரு. ஆண்டவரே குடுத்திருக்கட்டுமே, நாம ஏன் சொல்லணும்? சொல்லக்கூடாது. మనము కృపను పొందుకోవాలంటే కృప ఎవరికి ఇవ్వబడుతుందండి? తగ్గింపు కలిగిన వానికి కృప, దేవుని కృప. గర్వించే వానికి, అతిశయించే వారికి కాదు దేవుని కృప. నేను పర్ఫెక్ట్‌గా ఉన్నాను అనుకున్న వాళ్ళకి దేవుని కృప ఇవ్వడు. నాలో పర్ఫెక్షన్ లేదు ప్రభువా. నాలో పరిశుద్ధత లేదు ప్రభువా. నాలో బలహీనతలు ఉన్నాయి ప్రభువా. కానీ నేను బలవంతుడిగా ఉండడానికి కోరుకుంటున్నాను. పవిత్రుడిగా ఉండడానికి నీతిమంతుడిగా ఉండడానికి కోరుకుంటున్నాను. నీ యొక్క ధర్మశాస్త్రాన్ని చేయడానికి నేను కోరుకుంటున్నాను మనము ఆశించిన యెడల అప్పుడు క తగ్గింపు కలిగిన వారికి దేవుడు సమృద్ధిగా తన కృపను అనుగ్రహిస్తూ ఉంటాడు. కృప లేకపోతే అస్సలు మనము నిలబడుకోలేము. అసలు మనం దేవుని యొద్దకు రాలేము. పరలోకానికి వెళ్ళలేము. మన పాపాలు కొట్టివేయబడదు. పరిశుద్ధమైన జీవితం కలగదు. ఆరోగ్యం ఉండదు. కుటుంబాలు ఉండవు. ఏముండవన్నమాట. దేవుని కృప అంటే ఆయన ఇచ్చే ప్రొటెక్షన్, ఆయన ఇచ్చే ప్రొవిజన్. ఆయన హస్తాన్ని దూరం తీసేస్తే మన జీవితంలో అన్ని సమస్యలొచ్చేస్తాయి.
ஆண்டவருடைய கிருபை என்று சொல்லும்போது அவருடைய பாதுகாக்கிற கரம். அதை பாதுகாக்கும் போது தான் நம்மளுடைய வாழ்க்கை பாதுகாக்கப்பட்டு சந்தோஷமா இருக்கும். அவருடைய கரங்களை அவர் நீக்கிவிட்டால் எல்லா பிரச்சனைகள் நம்மை ఒట్టికొள்ளும். మనుషుల జీవితంలో సమస్యలు రావడము చాలా ఈజీ. కానీ సమస్యలకు పరిష్కారం రావడం చాలా చాలా కఠినం. நம்மளுடைய வாழ்க்கையில ஒரு பிரச்சனை வருகிறது ரொம்பவும் சுலபம். ஆனா அந்த பிரச்சனையை தீர்த்து போடணும் என்றால் ரொம்ப ரொம்ப కష్టం. ఒక అలవాటు చేసుకోవడం చాలా ఈజీ. తాగే అలవాటు అనుకోండి. 2 రోజులు తాగితే మూడో రోజు మనకు 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 బానిసత్వం కలుగుతుందన్నమాట. తాగకపోతే ఉండలేము. పొగ తాగడమైనా, అది టొబాకో చూయింగ్ అయ్యుండొచ్చు, లేకపోతే మందు తాగడం అయ్యుండొచ్చు. బానిసలైపోతారు. మరి తాగాల్సిందే. కానీ వదులుకోవాలంటే సంవత్సరాలు పడుతుంది. ஒரு குடி பழக்கத்துக்கு அடிமையாகிறது ரொம்பவும் ஈஸி. ஒரு 3, 4 நாள் குடிச்சா போதும். 4வது நாள் ஆட்டோமேட்டிக்கா அவங்களே குடி பழக்கத்துக்குள்ள போவாங்க. ஆனா அத விட்டுட்டு வெளியில வரணும்னா ரொம்பவும் ரொம்பவும் கஷ்டம். ஆண்டவருடைய கிருபை நமக்கு నిశ్చయమా ఉండాగ வேண்டும் என்று கூட நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். ఈ ఉదయకాలమందు ప్రియులారా, మనము ఇతరులను తీర్పు తీర్చడం మానుకుందాం. మற்றவங்களை న్యాయ తీర్க்கிறதை நாம் విட்டு విడుவோம். బైబిల్ గ్రంథం చెప్తున్నది, తమను తాము తీర్పు తీర్చుకున్నవారు దేవుని చేత తీర్పు నొందరన్నమాట. நம்மை நாம் நியாய తీర్த்துக் கொண்டால் దేవునిడத்துல நாம் న్యాయ తీర్పై పెరమాటం. ప్రతిరోజు మనం వెళ్లి ఏం చేయాలి? ప్రార్థనలో మనల్ని మనం తీర్పు తీర్చుకోవాలి. ప్రభువా, నేను ఈ రోజు ఇలా చేశాను. నేను ప్రార్థించుకోలేదు. నేను పాపం చేశాను. నన్ను క్షమించు. నేను పాపిని. ఈ విషయంలో నేను అతిక్రమించాను నీ కృపను. నీ యొక్క కృపను నేను త్రోసివేశాను. నన్ను క్షమించండి ప్రభువా. ఆ కృపను దయచేయండి. రేపటి దినమందు నేను జీవించడానికి నాకు நீ యొక్క కృపను అనుగ్రహించండి అని అడగాలి. ஒவ்வொரு நாளும் ஆண்டவருடைய சந்நிதியில போய் நம்ம கேட்கணும். ஆண்டவரே, இந்த நாள்ல நான் செபிக்காம போயிட்டேன். இது ஒரு பெரிய பாவம். இந்த பெரிய பாவத்தை மன்னிச்சுட்டு எனக்கு கிருபை தாங்க నాளే జెబిక్కుம்பడియాగ. ఎందరో అలా అనుకుంటున్నాం. నేను ప్రార్థించుకోకపోతే నేను గొప్పగా పాపం చేస్తున్నాను. ప్రార్థించుకోకపోవడమే మహా గొప్ప పాపం. వాక్యాన్ని చదివి ధ్యానించకపోవడమే మహా గొప్ప పాపం క్రైస్తవుల జీవితంలో. ఎందుకంటే ఇవి 2 చేయకపోతే అన్ని పాపాలు లోపలికొచ్చేస్తాయి. பெரிய பாவம் கிறிஸ்தவர்கள் செய்கிறது, நாம் செய்கிறது என்றால் ஜெபிக்காமல் போகிறதும், வேதத்தை தியானிக்காம போகிறதும். இந்த 2 காரியங்களை செய்யாம போயிட்டீங்கன்னா, எல்லா பாவமும் உள்ள வந்துரும். இந்த 2 விஷயம் செய்தால் நம்மளுடைய வாழ்க்கை சுத்திகரிக்கப்பட்டு செம்மையான పాதைకుల్లాగా కూడా నడக்கும். కృప మనకు ఇవ్వబడింది పాపం చేయడానికి కాదు గానీ, పాపాన్ని జయించడానికి, పరిశుద్ధమైన జీవితాన్ని జీవించడానికి, క్రీస్తు యొక్క చిత్తాన్ని మన జీవితంలో నెరవేర్చడానికి దేవుని కృప మనకి ఇవ్వబడింది. కానీ ఎప్పుడు దేవుడు కృపను అనుగ్రహిస్తుంటాడంటే లేదు. దానికి కూడా కొన్ని లిమిటేషన్స్ ఉన్నాయి. సమృద్ధిగా ఇస్తుంటాడంటే జీవితాంతం ఇస్తుంటాడా? కొందరికి ఇస్తాడు జీవితాంతం. కానీ మరణించిన తర్వాత ఎవరి కృప అనేది లేదండి. మనము బ్రతికి భూమి మీద ఉన్నంత వరకు దేవుని కనికరము, కృప, సత్యం మనకు కలగచ్చు గానీ, మరణించిన తర్వాత ఆత్మలకు కృప అనేది కలగదు. తీర్పే కలుగుతుంది. పరలోకమైన, నరకానికైనా దేవుడు తీసుకోవడానికి సిద్ధపాటు చేసి ఆత్మలను విభజించి ఉంచేస్తాడు ఆ కేటగిరీస్‌లో. நமக்கு உண்டாகிற இந்த கிருபை, இரக்கம், சத்தியம் எல்லாம் இந்த பூமியில வாழ்கிற வரைக்கும் தான். நம்ம மரிச்ச உடனே நம்மளுக்கு அந்த கிருபை எல்லாம் இருக்காது. அப்ப நியாய தீர்ப்பு ஒன்று தான் காத்துக் கொண்டிருக்கும். ఇదే బెంగుళూరు పట్టణంలో కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం, ఒక 50 సంవత్సరాల క్రితం జరిగిన ఒక సంఘటన. ఒక సంఘంలో ఒక సంఘ పెద్ద ఉన్నాడంట. పాస్టర్ కాదు. కానీ సంఘంలో ఒక పెద్దాయన. ఆ సంఘానికి కావాల్సిన ప్రతి ఫండింగ్ ఆయనే ఇచ్చేవాడు. బాగా దశమ భాగాలు కానుకలిచ్చి అన్నీ కొనుక్కోవడానికి అన్ని వసతులు చేసి చాలా గర్వంగా ఉండేవాడు. ఆయన ఒకరోజు మరణ పడుకలో పడుకున్నాడన్నమాట. ఓకే. మరణ పడుకలో పడుకోవడం జరిగింది. ఆ మరణ పడుకలో ఉన్నప్పుడు ఒక సేవకుడిని పిలిచారు. వచ్చి ఆయన కొరకు ప్రార్థించడానికి. இதே பெங்களூர் பட்டணத்தில் நடந்த ஒரு சம்பவம். ஒரு 50 வருடத்துக்கு முன்பாக ஒரு சபையில் இருக்கிற ஒரு ஒரு மூத்தவர், எல்டராக இருந்தவர். அவர் என்ன செய்தார் என்றால், அவர் காணிக்கைலாம் குடுத்து அந்த சபையில ரொம்பவும் ஒரு மேன்மையாக இருக்கக்கூடியவர். அவர் வியாதிப்பட்டு அவர் పడుக்கிற పడుக்கையில పడుతూ கொண்டிருக்கிறார். అప్పుడు ఈ సేవకుడిని తీసుకొచ్చారంట. ఒక స్పెషల్ సేవకుడు వచ్చారు. ఆయన డీజీఎస్ దినకరన్ గారు. ఆ సంఘానికి రావడం జరిగింది. పాస్టర్ గారు చెప్పారంట, బ్రదర్ రండి. మా సంఘపు పెద్ద ఆయన చాలా మంచి పనులు చేసేవాడు. ఆయన మరణ పడుకలో ఉన్నాడు. వచ్చి ప్రార్థించండి.
అందరూ ప్రవచనాలు చెప్పారంటే ఆయన బ్రతుకుతాడని. டிஜே தினகரன் வந்திருந்தாராம் அவங்களுடைய சபைக்கு. அப்ப அந்த ஊழியர் சொன்னாராம், "எங்க சபையில இருக்கிற ஒரு மூப்பர் வியாதிப்பட்டிருக்கிறார். நீங்க வந்து அவருக்காக பிரார்த்தனை செய்யுங்கோ. அவர் வந்து ரொம்பவும் சப்போர்ட்டிவா இருப்பாருன்னு" சொல்லி. ஆனா எல்லாரும் சொன்னாங்களாம், "இவர் வந்து பிழைச்சிருவாரு. இவர் வந்து ఆండவர் సుఖపడితిరువారు, எழுப்பிடுவார்" என்று சொல்லி. డీజే సాయి గారు అక్కడికెళ్ళి మోకాలు వంగి, "ప్రభువా ఇతన్ని స్వస్థపరచండి" అని చెప్పిన వెంటనే యేసుక్రీస్తు ప్రభు ప్రత్యక్షమై మాట్లాడడం జరిగిందంట. "స్టాప్ యువర్ ప్రేయర్. నీ ప్రార్థన ఆపు. ప్రార్థించొద్దు. నేను స్వస్థపరచను." இவர் முழங்கால் படியிட்டு, "ஆண்டவரே, இந்த அருமையான இந்த சகோதரனை சுகப்படுத்துங்கோ" என்ற உடனே இயேசுவானவர் அவருக்கு பிரத்யட்சமாய் சொன்ன காரியம், "జెబத்தை నిறுத்து. జెబికాத. நான் సుఖపడుత మాటేன்." అన్నాడట. "ఎందుకు ప్రభువా? చాలా సంఘంలో పెద్దాయన అన్నీ చేశాడు నీ కొరకు. కనికరము చూపించవా? కృప చూపించవా? రక్షించవా? మరణ పడుకలో బాధపడుతూ అందరూ ఆయన బ్రతుకుతాడని చెప్తున్నారంటే" యేసుక్రీస్తు చెప్పాట, "అతడు మరణిస్తాడు. కొన్ని దినాల్లో మరణం కలుగుతుంది. నేను ఈ యొక్క ఆత్మను తీసేస్తున్నాను" అని కూడా చెప్పాడట. ஆண்டவர்கிட்ட கேட்டாரு, "ஆண்டவரே, ஏன் ஆண்டவரே அவர் வந்து நல்ல ஒரு ஊழியெல்லாம் செஞ்சிருக்கிறாரு. இப்படியெல்லாம் பண்ணியிருக்கிறாரு. அவருக்கு கிருபை இரக்கத்தை காட்ட மாட்டீங்களா? அவருக்கு தயவு கொடுக்க மாட்டீங்களா? உதவி செய்யுங்க ஆண்டவரே" என்று கேட்ட உடனே ஆண்டவர் சொன்னாராம், "அவன் வந்து மரிச்சிருவான். இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல. சில நாட்கள்ல மரிப்பான். எல்லாரும் சொன்ன மாரி அவன் பிழைக்க மாட்டான்." వెంటనే ఆయన మోకాలు వంగి ప్రార్థించడానికి మొదలుపెట్టిన ఆయన, డీజే సాయి గారు లేసి నిలబడుకొని, "వస్తాం బ్రదర్" అనేసారంట. ఆయన చెప్పాడంట, "నాకు ప్రార్థించలేదేంటి? ప్రార్థించండి. నేను ఎవరో తెలుసా? సంఘంలో పెద్దాయన. నాకు ప్రార్థించకుండా నువ్వు వెళ్ళడం ఏంటి? తప్పు కదా! చెయ్యి, ప్రార్థన చెయ్యి" అన్నాడంట. இவர் வந்து எழுந்து உடனே ஜெபிக்காம, "சரிங்க பிரதர், நீங்க பாருங்கோ. நான் போயிட்டு வரேன்னு" சொன்னா, அவரு, "இல்ல, இல்ல. இன்னைக்கு நீங்க ஜெபிச்சு தான் சொல்லணும். என்னது நான் எவ்வளவு பெரிய ఆಳು தெரியுமான்னு" కేటారు. అప్పుడు ఈయన చెప్పాడంట, ఆహ్ ఆహ్, "సహోదరుడా, దేవుడు చెప్తున్నాడు. నువ్వు మారుమనసు పొందు. సిద్ధపాటుతో ఉండు. ప్రభు తీసుకునే సమయము వచ్చేసింది. சகோதரனே, ஆண்டவர் சொல்லுகிறாரு, நீ ஆயத்தமா இரு. ఆండవర్ உன்னை எடுத்துக்கொள்ளுகிற నాட்கள் வந்துவிட்டது. నువ్వు మారు మనసు పొందాలి అని కూడా ఆయన చెప్పాడంట. నీ మనం తిరుம்ப வேண்டும் என்று కూడా ఎవరు சொன்னாరు. వెంటనే ఆయన కోపం వచ్చిందంట. నేనేం మారు మనసు పొందడం? నేను ఎంత పెద్ద భక్తుడిని. సంఘానికి అన్ని చేశాను. నన్ను మారు మనసు పొందమంటున్నావా? నీ ప్రార్థన, నీ ముష్టి ప్రార్థన ఎవరికి అవసరం? దేవుడు నన్ను స్వస్థపరుస్తాడని అనేకులు చెప్పారు. నేను లేచి మరలా సేవ చేస్తాను అని కూడా ఎదిరించడం మొదలుపెట్టాడు. இவரு சொன்ன உடனே, "இது மாரி நீங்க வந்து மனம் திரும்பணும் சகோதரனே. ஆண்டவர் உங்களை எடுத்துக்கொள்ள போகிறார்" என்று சொன்ன உடனே அவர் சொன்னாராம், "உன்னுடைய ஜெபம் யாருக்கு தேவை? கேவலமான ஜெபம். அத தூக்கி போடு. நான் ஆண்டவர்கிட்ட ஜெபிச்சுக்கிறேன். எனக்காக நெறைய பேர் ஜெபிச்சு நான் எழுந்துருவேன்னு" சொன்னார். అప్పుడు ఈయన చెప్పాడంట, డీజే సాయి గారు, "ఎందుకు దేవుడు నిన్ను వదిలేస్తున్నాడో తెలుసా? ఎందుకు దేవుడు నీ మీద కనికరము, కృప చూపించడం లేదు తెలుసా? ఇదే ఇంట్లో నీ మొదటి భార్యను చంపేశావు. హత్య చేశావు. గొంతు పిసికి నువ్వు చంపేశావు. యూ హావ్ కిల్డ్ యువర్ ఫస్ట్ వైఫ్. చంపిన తరువాత బయట ప్రపంచానికి ఆత్మహత్య చేసుకుందని చెప్తావా? అది ఎవరికి తెలీదనుకుంటున్నావు? దేవుడు చెప్తున్నాడని చెప్పిన వెంటనే ఆయన మొఖం మారిపోయిందంట. "నీకెలా తెలుసు? ఎవరు చెప్పారు?" కోపం వచ్చిందంట. "ఆ కారణం బట్టి నువ్వు మారు మనసు పొందలేదు. నీ భార్యను చంపి ఇంకొక భార్యను వివాహం చేసుకున్నావు. హత్య చేశావు. నువ్వు మారు మనసు పొందలేదు. నువ్వు ఇప్పుడు మారు మనసు పొందాలని దేవుడు ఒక అవకాశాన్ని ఇస్తున్నాడు. మారు మనసు పొందు" అంటే ఆయన మారు మనసు పొందాడో లేదో గాని, ఎవరైనా నీకు చెప్పింటారు. ఇక్కడ ఉన్నోళ్ళు చెప్పింటారు. తెలిసినోళ్ళు చెప్పింటారు. "ఆ పాస్టర్‌ని దెబ్బెడుతున్నా" అంటే, "నువ్వు చెప్పేసావు నా గురించని." ఆయన అరుస్తున్నాడంట. వచ్చేసారంట. వచ్చిన కొన్ని దినాలకు, ఒక వారానికి ఆయన చనిపోయాడు. ఇది దేవుని కృప గతించిపోయింది. దేవుని కృప ఆయన జీవితంలో సమాప్తవుతూ వస్తుంది. ఆ చివరి గడియల్లో కూడా ఒక అవకాశాన్ని ఇచ్చాడు. பாருங்க, இந்த தினகரன் வந்து அந்த இடத்துல போய் சொன்னாராம், "ஏன் ஆண்டவர் உன் மேல கிருபை காட்டல தெரியுமா? ஏன் இந்த மரண படுக்கையிலிருந்து விடுவிக்காம இருக்கிறார்? ஏன் ஜெபிக்க வேண்டாம்னு சொல்லுகிறார் தெரியுமா? உன்னுடைய முதல் மனைவிய இதே வீட்ல கழுத்தை நெருக்கி அவள் இரக்கத்துக்காக தவித்தால், நீ வந்து இரக்கம் பார்க்காம அவளை கொன்று போட்டு விட்டாய்.
చెప్పాడంట, నీ మొదటి భార్య ఎంతగానో ఏడ్చింది, నన్ను వదులు, నా మీద కనికరం చూపించు, నన్ను చంపకు, దయచేసి చంపకంటే నువ్వు கடினாத்முடுగా చంపేశావు. என்னை விட்டுவிடு விட்டுவிடு என்று எவ்வளவோ அவள் வருந்தி கேட்டாள். ஆனா நீ விடாம அவள் கழுத்தை நெருக்கி அவளை கொன்று போட்டு விட்ட. அதனால ஆண்டவர் இவனுக்கு கடைசியா ஒரு வாய்ப்பு கொடுக்கிற, மனம் திரும்ப. நீ இல்ல விட்டா மறிப்பேன்னு சொன்னாலும், அவர் அந்த பாஸ்டரை தான் தவறு பிடிச்சாரே தவிர, அவரு தப்பு சொல்ல ஆரம்பிச்சார். இந்த பாஸ்டர் தான் சொல்லிட்டு இருப்பாரு, இங்க இருக்கிற யாராவது சொல்லிக் கொடுத்திருப்பாங்கன்னு சொல்லி. ஆனா அவர் மனம் திரும்பினாரோ இல்லையோ தெரியாது. ஒரு வாரம் கழித்து அந்த மனிதன் சொன்னபடி, தீர்க்க தரிசனம் வந்தபடி மரித்து విட்டார். దేవుని కృప ఎల్లప్పుడూ మన జీవితం మీద ఉంటుందా అంటే లేదు. అందుకే భయము కలిగిన వారిగా వెంటనే ఏ తప్పు చేసినా వెంటనే వన్ థింగ్, ఒక్క విషయం మనం నేర్చుకోవాలండి. తప్పు చేయని వారు ఎవరు లేరు గానీ, చిన్న తప్పు చేసినా వెంటనే వచ్చి, ప్రభువా ఇలా జరిగిపోయింది తండ్రి. దావీదుకున్న మంచి గుణం అదే. వెంటనే ఇమ్మీడియేట్‌గా వచ్చి పాదాల మీద సాగిల పడిపోతాడు. ఏడవడం మొదలుపెడతాడు. ప్రభు యొక్క కృపను కోరుకుంటాడు. నీ ముఖమును నువ్వు మరుగుపరచకు, దూరమైపోవద్దు ప్రభువా. నా ఆత్మలో ఉన్న మీ యొక్క రక్షణ ఆనందాన్ని తీసివేయకు, పరిశుద్ధాత్మను తీసివేయకు. నా మీద కనికరము చూపించు, నా మీద కృప చూపించు. నువ్వు కనికరము చూపించకపోతే, కృప చూపించకపోతే ఎవరు నిలబడగలరు? ప్రతి ఒక్కరు వెళ్ళిపోవాల్సిందే ప్రభువా అని దేవుని యొక్క బతిమిలాడే ఒక మనస్సు దావీదులో ఉన్నది. ఎంత త్వరగా మనం రిపెంట్ అవుతూ ఉంటామో అంత త్వరగా ఆ మరకలు మన జీవితం నుంచి వెళ్ళిపోతాయి. ఎంత ఆలస్యపరుస్తుంటామో కఠినమైపోతుంది బయటికి రావడానికి. தாவீதுக்கு இருந்த ஒரு நல்ல குணம், உடனே அவர் வந்து செய்த உடனே போய் ஆண்டவருடைய பாதத்து மேல விழுந்து, ஆண்டவரே நான் இப்படி பண்ணிக்கிட்டேன், என்னுடைய வாழ்க்கையில இப்படி நடந்துருச்சு, என் மேல கிருபை காட்டுங்க, இரக்கம் காட்டுங்க, தயவு காட்டுங்க, உங்களுடைய அன்பு காட்டுங்க, என்னை தண்டிக்காதிரும், உங்களுடைய கோபம் வந்து விடாம இருக்கட்டும், உங்க முகத்தை மறைச்சிடாதீங்க, நீங்க தூரமா இருக்காதீங்கோ, எனக்கு கிட்டி சேருங்கோ, உங்களுடைய சந்தோஷத்தை, உள்ளத்துல இருக்கிற சந்தோஷத்தை எடுத்து போடாதீங்கோ, பரிசுத்த ஆவியை எடுத்து போடாதீங்கோ, நான் மனம் திரும்புகிறேன், என் மேல இரக்கத்தை காட்டுங்க, நீங்க இரக்கம் காட்டி யார் நிற்க முடியும் ஆண்டவரே என்று சொல்லி கதறி கேட்கிற ஒரு பழக்கம். எவ்வளவு சீக்கிரமாக நாம் மனம் திரும்புகிறோமோ, அவ்வளவு துரிதமாக அந்த பாவ கரைகள் நம்மளுடைய வாழ்க்கையிலிருந்து அடிக்கப்படும். எவ்வளவு நம்ம தாமதிக்கிறோமோ, அது நம்மளுடைய வாழ்க்கையில ஒரு பழக்கமா மாறிவிட்டு, మన్నిக்கப்படாத పాపంగளாக మారివిடும். మన జీవితంలో ఏ ఒక్క పాపం కూడా క్షమింపబడని పాపం ఉండకూడదండి. ఈరోజు ఉన్నామంటే, ఈ క్షణం వరకు చేసిన ఏ ఒక్కటి ఉన్నా కూడా దేవుని యొద్ద అప్పుడప్పుడే ఆ అకౌంట్ సెటిల్ చేసుకోవాలి. ఆ రోజుకి ఆ రోజు, ఆ క్షణానికి క్షణం దేవునితో మాట్లాడుతూ, ప్రభువా ఇటువంటి తలంపు వచ్చింది, నన్ను క్షమించండి, ఇది తప్పు, ఈ రక్తము చేత నన్ను కడిగి పవిత్రపరిచి చక్కటి ఆలోచన నాకివ్వండి. ஆண்டவரே இப்படிப்பட்ட ஒரு சிந்தனை எனக்குள்ள வந்துடுச்சு. இது வந்து பாவம். இதை நான் வெறுக்கிறேன். இதை அசுத்தம். இதை எடுத்து போடுங்க. இதை மன்னித்து இப்போ உங்க రక్తத்தால కడిగి సుత్తமான వழியில் నడతుంగో. అందుకే ఎల్లప్పుడూ ప్రార్థించుడి అంటే ఇదే. ఎల్లప్పుడూ మనం ప్రార్థిస్తూ మన మనస్సును పవిత్రపరుస్తూ మనం దేవునికి అప్పగించుకుంటూ జీవించిన జీవితం వచ్చి చాలా సులువుగా, అప్పుడు క్రైస్తవ జీవితం చాలా సులభంగా ఉంటుంది అలా చేసుకుంటే. వారమంతా ఉంచుకొని ఒక్కసారి వచ్చి అన్ని అన్బర్డెన్ చేసుకోవాలంటే చాలా ఇబ్బంది. ఆ రోజుకి ఆ రోజు, ఆ క్షణానికి ఆ క్షణము, ఆ గడియలో చేసిన కార్యాలను అప్పటిలోనే దేవునికి మహిమనిచ్చి, మన జీవితంలో ఘనతైన కార్యాలు జరిగినప్పుడు, గొప్ప కార్యాలు జరిగినప్పుడు, మేబీ మీరు పనిచేస్తున్న స్థలంలో మీరు బాగా పనిచేస్తుంటే మీ బాస్ అప్రిషియేట్ చేయొచ్చు. మీకు మహిమనివ్వచ్చు. వెంటనే ఏం చేయాలి? ప్రభువా ఆ మహిమంతా కూడా, ఆ ఘనతంతా కూడా నీకిస్తున్నాను. నీ ద్వారానే నేను చేస్తున్నాను. నీ వల్లనే నేను ఇలా సేవ చేయగలుగుతున్నాను. నీ వల్ల నేను ఇలా చేయగలుగుతున్నాను అనేసి వెంటనే దేవునికి వందనాలు చెప్పి, దేవునికి మహిమను మనం ఇవ్వాలి. நம்மளுடைய வாழ்க்கையில நமக்கு நம்ம வேலை செய்கிற ஸ்தலத்திலும் கூட ஏதாவது நம்மள வந்து அப்ரிஷியேட் பண்ணி நமக்கு நல்ல காரியங்கள்லாம் நடக்கும்போது உடனே என்ன பண்ணணும்? ఆండవరే இந்த మహిమయెல்லாம் ఉమకి, இந்த తుదియెல்லாம் ఉమకి என்று சொல்லணும். కొన్నిసార్లు ప్రసంగాలు చేసే దాంట్లో కూడా చూడండి, ఎప్పుడూ ఒకేలాగా ఉండదన్నమాట. కొన్ని మార్లు చూస్తుంటే చాలా బాగుండేది. ఓకే. కొన్నిసార్లు నేను కూడా సంఘంలో చేసేటప్పుడు కొందరొచ్చి ఈరోజు యేసుక్రీస్తు ప్రభువే మాట్లాడినట్లు ఉందని కన్నీళ్లతో చెప్పిన ఆ కాలంలో. అప్పుడు వెంటనే నేను చేసేవాడిని, వారందరూ వెళ్ళిపోయాక, ప్రభువా ఆ మహిమంతా నీకిచ్చేస్తున్నా. నేను తీసుకోవడం లేదు. నాకు కాదు. నువ్విచ్చావు. నీకు ఆ మహిమనిచ్చేస్తున్నా. మనం ఆ మహిమను తీసుకున్న ఎడల మనలో గర్వం వస్తది. ఆహ్, ఆ గర్వం వస్తే ఇంకా లూసిఫర్‌లో వచ్చిన అదే పాపం మనలో కూడా క్రియ చేయడం మొదలుపెడుతుంది. అందువల్ల వెంటనే ఆ మహిమను దేవునికి ఇచ్చిన వెంటనే మనం లేదు, నేను వట్టివాడిని అని కూడా మనం అర్థం చేసుకోగలుగుతున్నాం. జరిగినా జరగకపోయినా దేవుని కృప అని కూడా మనం అర్థం చేసుకునే కృపను దేవుడు మనకిస్తున్నాడు.
பாருங்க, யாராவது ஒருத்தர் வந்து இன்னைக்கு நீங்க நல்லா பேசுனீங்க. இந்த பேசின இந்த வார்த்தை எங்களுக்கு ரொம்பவும் பிரயோஜனமா இருக்குது. சில நேரங்கள்ல சபையில வந்து சிலர் சொல்லியிருக்காங்க. கண்ணீரோட சொல்லியிருக்கேன். இன்னைக்கு நீங்க உங்கள பார்த்த இயேசுவை பார்த்த மாரி தான் இருந்துச்சு. நீங்க பேசுற வார்த்தை இயேசு கிறிஸ்துவே நேரடியாக வந்து இறங்கி நின்று கொண்டு பேசின மாரி இருந்துச்சுன்னு சொல்லுவாங்க. ரொம்ப சந்தோஷம் தான். ஆனா உடனே நான் என்ன பண்ணுவேன், அந்த கூட்டம் முடிஞ்ச உடனே தனியா உட்கார்ந்து, ஆண்டவரே இந்த மகிமையெல்லாம் உமக்கு. நீங்க தான் பேசுனீங்க. நீங்க தான் ஆண்டவரே, நான் கிடையாது. நீங்க தான் என்று சொல்லி அந்த முழு மகிமைய தேவனுக்கு குடுத்துருவேன். அப்படி குடுக்காட்டி என்ன நடக்கும்னா, நம்மளுடைய வாழ்க்கையில కొంచెం కొంచెమా పెరుమ ఆరంభికం. సేవకుల జీవితంలో అయినా, మన జీవితంలో అయినా మనల్ని ఎక్కువ ప్రజలు పొగుడుతుంటే, ఆ ఘనతను మనము పొందిన యెడల కృపను కోల్పోతూ ఉంటాం. దేవుని కృప కలగదండి. గర్వించుకునే వానికి, జీవపు డమము కలిగిన వారికి దేవుని కృప కలగదు గానీ, తగ్గింపుతో ఉన్నవారికి, లowly స్పిరిట్, హంబుల్నెస్, తాழ்மையோடு இருக்கிறவங்களுக்கு தான் దేవునుடைய கிருபை கிடைக்கும். కనుక ఈరోజు మనం నేర్చుకున్న విషయం ఏంటంటే, దేవుని కనికరము, కృప, సత్యము. మోషే మనకు ఇవ్వలేని కార్యాన్ని యేసుక్రీస్తు ద్వారా దేవుడు మనకు అనుగ్రహించాడు. ధర్మశాస్త్రాన్ని పాటించడానికి, పరిశుద్ధమైన జీవితం జీవించడానికి, ప్రేమ కలిగిన వారుగా నడుచుకొనడానికి, దేవుని ముందు నీతిమంతులుగా, ఆయన యాజకులుగా, రాజులుగా ఉండడానికి దేవుడు మనల్ని ఎన్నుకున్నాడు. ఆ విషయాలు చేయడానికి కూడా మనకు దేవుడు కృపనిస్తున్నాడు. కృపను పొందుకుందాం. దేవుని కనికరాన్ని, కృపను, ఆయన యొక్క సత్యాన్ని మనం పొందుకొని, ఆయన మాటల్లో నడిచినప్పుడు మన జీవితాలు చక్కబడతాయి. அவருடைய கிருபை நாம் பெற்றுக்கொள்வோம். அவருடைய இரக்கத்தை பெற்றுக்கொள்வோம். அவருடைய సత్యத்தை పెట్టుకొள்வோం. அப்படி செய்யும்போது நம்மளுடைய வாழ்க்கை ఆశీర్వదించబடும். ఈరోజు ఈ మాటలకు మనము దేవుని ఇచ్చిన ఈ మాటలకు మనము విధేయత కలిగిన వారిగా, ప్రభువా నా జీవితంలో కూడా అలాగే చేయండి ప్రభువా. మా కుటుంబంలో కూడా మీ కృప సమృద్ధిగా ఇవ్వండి. మా సంఘంలో ఇవ్వండి ప్రభువా అని కోరుకుందాం. దేవుడు మనల్ని ఆశీర్వదించును గాక. இப்படியே நாம் கேட்போம் இன்றைக்கு, ஆண்டவரே உங்களுடைய கிருபை, உங்களுடைய இரக்கம், உங்களுடைய தயவு எங்களுடைய சபையிலும், எங்களுடைய குடும்பத்திலும், தனிப்பட்ட வாழ்க்கையிலும் அதிகமாக நடக்கட்டும் ஆண்டவரேன்னு கேட்போம். ஆண்டவர் கிருபை கொடுத்து நம்மை ஆசீர்வதித்து நடத்துவாராக. ஆமென்.